Good morning to all of you. So you might remember that we had discussed nearly 2 weeks back about the unit 2 entitled Natural Resources and Their Conservation from this textbook, which is called Ecoscapes, which is prescribed for your second semester environmental studies paper. രണ്ടാഴ്ച മുൻപായിരുന്നു നമ്മൾ എക്കോസ്കേപ്സ് എന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ യൂണിറ്റ് 2 നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ കൺസർവേഷൻ എന്ന പാഠഭാഗം വായിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത്. I hope you might have read the text by now. I had supplied the text 2 weeks back via the WhatsApp groups. You might have seen it, and you might have also read it and might have taken notes on it. So this second session is meant to be actually an interactive session. കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർത്തു വെക്കാം, അതിനുള്ള സമയം തരാം, അപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ റേസ് ഹാൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. റേസ് ഹാൻഡ് ഉയർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ Q&A, അതുപോലെ ചാറ്റ്, ഇവയിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സംശയ നിവാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യാം. Okay, so let me start this session by giving you a quick update on what we discussed in the previous session. So in the previous session, let me share the screen for you. Okay, in the previous session, we had discussed about natural resources. So you all know what natural resources is. Natural resources means പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ലഘു രൂപരേഖയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Of course, this is not a new idea. You had already discussed about natural resources in your high school classes. Or maybe if you are a science student, your natural science teacher might have elaborated on these topics. So for science students, it is easy, but since this is a class for the BA students, for the art students, it might be comparatively new. In the last class, we had defined what is natural resources. എന്താണ് natural resource എന്ന് define ചെയ്തായിരുന്നു. So let me recap it once more. They're called natural resources because they cannot be created artificially, because natural resources are those products, those valuables that you get from the nature, and it is something that is not created artificially. പ്രകൃതി ദത്തമായി തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിലനിന്ന് പോരുന്ന ചില വസ്തുവകകളാണ് natural resources എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. Then there were some examples of natural resources, like virtually everything on the earth. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. All right. പിന്നീട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. They can be classified into the renewable and non-renewable resources. So we had also discussed about renewable and non-renewable resources. I had supplied you this small note. So you can see here, renewable resources are those type of resources which once they can be replenished. That is a point, that is a word that you must remember here. അതായത് വീണ്ടും പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായി വരുവാനുള്ള റിപ്ലനിഷ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വനങ്ങൾ, വനമേഖലകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ്, അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എനർജി വിഭവങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. So they are called as renewable resources. Then there was a discussion on non-renewable resources. That is, non-renewable resources, once exhausted, they are going to perish forever. They won't exist on the earth. ഭൂമിയിൽ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയവ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത്. ചൈന, അതുപോലെ വിവിധ യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങൾ, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ, മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് വളരെ ചടുലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞു. ചൈനയിലുള്ള ചില നഗരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ പ്രവേശനമുള്ളൂ. എന്നിരിക്കെ ഇത് വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് those resources which takes years to form. വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. An example is fossil fuels, അതായത് coal, kalkari, petroleum products, petrol, diesel, and all those products, kerosene, all those, once depleted, they cannot be formed. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ സംരക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. All right. Then we moved our discussion into the various threats to the natural resources. This is a very important topic as far as the examination is concerned. പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം നിർണായകമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് threats to the natural resources. So let me quickly recap what we had discussed. One of the major threats is overpopulation. അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ജനപ്പെരുപ്പം. ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ചൈന, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ, when there is a rise in overpopulation, there is also a rise in the exploitation of natural resources. Then another one that we discussed is climatic change. ആഗോള തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അത് പ്രത്യേകം പ്രകടമാണ്. വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ പിന്നെ ഫ്ലഡിങ്, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തേൺ അതുപോലെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിലുള്ള മഞ്ഞ് ഉരുകി കടലിലെ ജലം വളരെയധികം അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഉയരുന്നത് വളരെ ചെറു ദ്വീപുകളായിട്ടുള്ള മാൽദീവ്സ് പോലെയുള്ള ദ്വീപുകളുടെ ജീവന് തന്നെ, നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദിസ് വെൻ യു റൈറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ടു ദീസ് മിയർ പോയിന്റ്സ്. ഇത്തരം പോയിന്റ്സിലേക്ക് മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ജനറൽ നോളേജ്, യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ വൈഡർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നിങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഇത്രയും നാൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് അത് കൂടി ഇവയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ലക്ഷണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Then next threat to the natural resources is environmental pollution. Environmental pollution is a very grave threat. പല രീതിയിലുള്ള മലിനീകരണങ്ങൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് കീഴിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു മലിനീകരണം ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ്, മറ്റുമൊക്കെ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വഴി മണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, ജലമലിനീകരണം വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. നദികൾ, കിണറുകൾ, ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ മലിനീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ മെറൈൻ പൊല്യൂഷൻ. മെറൈൻ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ത്രെറ്റ് ദാറ്റ് മാൻ has encountered. നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക് പേനയും അവ
നമ്മൾ ഒരു വേസ്റ്റ് ഡംപിലായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യപ്പെടാറില്ല. കാരണം വളരെ ചെറിയ ശതമാന കണക്ക് മാത്രമാണ് റീസൈക്ലിങ്ങിന് പ്ലാസ്റ്റിക് പോകുന്നത്. റീസൈക്ലിംഗ് വളരെ ചെലവേറിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ, since it is very expensive to conduct recycling, much of the plastics they end up in seas. കടലിലാണ് ഇവ ചെന്ന് ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിൽ വലിയ മേഖലകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഇങ്ക് പെൻസ്, ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് ബി ആസ് പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ ഇൻ അക്കാഡമിക്സ്, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ അത് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് വി ഷുഡ് കട്ട് ഡൗൺ ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻ എനി സോർട്ട് ഓഫ് വേ. കഴിവതും തുണി കൊണ്ടുള്ള സഞ്ചികൾ ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങിക്കാനോ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴോ ഉപയോഗിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. But we cannot do away with plastic wrappings because everything in the supermarket comes in a plastic market. ഏത് കടകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് അത് പൊതിഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും എത്രത്തോളം അത് ഫലവത്തായി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി കൻ കട്ട് ഡൗൺ ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്. ദെൻ എൻവയൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ മെറൈൻ പൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പുതിയ തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ഒരു പക്ഷേ കൊല്ലം പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ഇത് കാണുകയില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ടു ലാർജർ സിറ്റീസ് ലൈക്ക് കൊച്ചിൻ, or if you go to Bangalore, you can virtually find that the nightscapes are literally lit with ലാംപ്സ്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഉയരം കൂടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ വെട്ടം ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് പകല് സമാനമാകുന്ന രാത്രി സമയങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുള്ള സസ്യങ്ങളെ, അവിടെയുള്ള പക്ഷികളെ, ഈവൻ മനുഷ്യരെ പോലും ബാധിക്കും. കാരണം മനുഷ്യന് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ, പക്ഷികൾക്കും മൃഗാദികൾക്കും ഈവൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുട്ട് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനിൽ ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു നഗരമാണ് ബാംഗ്ലൂർ. നൗ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, പൊതുജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം, പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ വിത്ത് notes or the text materials that is given here. നിങ്ങളുടെ പൊതുജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വിവരണാത്മകമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും. And these are some of the tips that will help you to write better effective answers. നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് ഇത് സഹായകമായിരിക്കും. അതുപോലെ അൺസയന്റിഫിക് യൂസ് ഓഫ് ലാൻഡ്, അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗം. റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും നഗരങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെയുള്ള പ്രകൃതി, ആ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കൊന്നും കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം വളരെ സസ്റ്റൈനബിളായി, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ദ വേർഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ. സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സുസ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ള വികസനമാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റൻസീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ്. ഇൻറ്റൻസീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മണ്ണിനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷി വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റൻസീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ്. സോ ഇൻ ഇൻറ്റൻസീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് യു ഹാവ് മോണോകൾച്ചർ. മോണോകൾച്ചർ മീൻസ് ഒറ്റ ക്രോപ്പാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പാഡി, ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഓഫ് പാഡി. സോ അവിടെ ഇത്തരം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കളകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്ചെടികൾ ഒക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് വളരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ചെടികളെ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന ആ ഒരു
സസ്യത്തിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദോസ് weeds, കളകൾ, ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി plants that grow in those particular landscape. ആ മണ്ണിന് യോജിക്കുന്ന തരം സസ്യങ്ങളാണ് ആ കളകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനെ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അസന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. There comes across an imbalance in nature. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കളകൾ എന്ന് പറയുന്ന സസ്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇപ്പം മോണോകൾച്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ണിനെ വളരെയധികം അതിലെ അംശങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം മണ്ണിനെ അതിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മോണോകൾച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിന്റെ ഉപയോഗം, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. In Kasargod, there was this incident of endosulfan issue, which is an example of a disaster which was caused by pesticides. അപ്പോൾ ഇത്തരം പൊതു ജ്ഞാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഉത്തരങ്ങളിൽ എഴുതുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റേച്ചൽ കാർസൺ എന്ന പ്രശസ്തയായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. an extract from Silent Spring എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള, ഊട്ടിയൊക്കെ സമാനമായിട്ടുള്ള, കൊടൈക്കനാൽ ഒക്കെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ പട്ടണം, ഒരു വാലി റീജിയനിൽ, ഒരു കുന്നിൻ ചരിവിൽ ഇത് വളർന്നു വരികയും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, അവിടെ പിന്നീട് ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തായിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടത്തിൽ പറയുന്നത്. യെസ്, ഹരിഷ്മ ഹരി ഹാസ് റേസ്ഡ് ദ ഹാൻഡ്. ഡു യു ഹാവ് സം ഡൗട്ട്? ഹരിഷ്മ ഹരി, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? If you have some doubts, please post it in the chat box. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും അവസാനം അവ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. All right. Now let's continue. So we discussed about Rachel Carson's essay. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിവരണങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now let's go to today's class. Let's discuss about the key concepts which is discussed at the end of the lesson. Adaptive management. So this is the first. There are some short terms which are kept over there. Let's discuss on those topics. Adaptive management. Adaptive management emphasizes designing, implementing, and monitoring project activities in a way that helps people learn more about complex ecological and social systems. മണ്ണുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ, പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യനാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ആന്ത്രോപോസെൻട്രിക്, അതായത് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള, മാൻ സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരുന്നു മനുഷ്യർ ഇത്രയും നാൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു അതിജീവനമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത്. സോ വി മസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് അവർസെൽസ്, വി മസ്റ്റ് മാനേജ് അവർസെൽസ്, വി മസ്റ്റ് ഡിസൈൻ, വി മസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ പ്രോജക്ട്സ്. എന്ത് പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെ വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാവൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So that is adaptive management. You can read through it and gain better insights. Corridor or ecological corridor. Now corridors, ഈ term എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. Corridors are linear landscape elements that often differ from what is on either side and may function as a habitat, dispersal movement conduits, or barriers for various organisms and other non-living landscape elements. Corridors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലീനിയർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Note this point, it is linear landscape, വളരെ നെടുനീളത്തിൽ, maybe like Western Ghats corridor, where നമുക്ക് പശ്ചിമഘട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് കേരളവും മറ്റു പ്രദേശത്ത് തമിഴ്നാടുമാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത്
വളരെ പച്ചിപ്പായിട്ടുള്ള കേരളവും മറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വേറെയാണ്. അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ആണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തലങ്ങളാണ് ഈ കോറിഡോറിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കോറിഡോറിനിടയിലൂടെ തന്നെ യു വിൽ ഹാവ് conduits means പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് കൺഡ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പലപ്പോഴും ഹൈവേസ് അല്ലെങ്കിൽ നിരത്തുകൾ, റോഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷി മൃഗാദികൾ ഇതുപോലെ വനത്തിനുള്ളിലൂടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പലായനം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാതകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇതിന് മേലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നിരത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നിരത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്. എക്കോളജിക്കൽ കോറിഡോർ ഓർ കോറിഡോർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണും. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Next is flagship species. So let me read it. Species usually charismatic ones that serve as a symbol of nature and conservation and be used as a logo or otherwise in fundraising and education by conservation organizations. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ചിഹ്നങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മൃഗങ്ങളാവാം, ചില വൃക്ഷങ്ങളാകാം, ഒക്കെ ആകാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് വളരെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷമാണ് അരയാൽ, ബാനിയൻ ട്രീ. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ WWF വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട്, ഇതിന്റെ ലോഗോ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാൻഡ എന്ന വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു മൃഗമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഫ്ലാഗ് ഷിപ്പ് സ്പീഷീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില പക്ഷികൾ, ചില മൃഗങ്ങൾ, ചില സസ്യങ്ങൾ, ചില വൃക്ഷങ്ങൾ, ഇവയെ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഒരു ചിഹ്നമായിട്ട് പ്രകൃതി സംരക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമായിട്ട് ഇവയെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ഫ്ലാഗ് ഷിപ്പ് സ്പീഷീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. Now the next one is greenhouse effect. This is something that you know from the school times. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാളിയുണ്ട്, ഓസോൺ, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് സൂര്യന്റെ താപം ഏറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓസോൺ പാളി ഈ ഒരു വാംത് അതായത് ഈ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോകാതെ തടയുന്ന ഒരു പാളിയുണ്ട്. യു ഹാവ് ദ ഓസോൺ ലെയർ, റൈറ്റ്? ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ സാധ്യമായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ്. അതായത് സൂര്യന്റെ താപനം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭൂമിയിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് പിന്നീട് അതിനെ തിരിച്ച് പുറന്തള്ളി കളയാതെ ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു പ്രതലത്തിൽ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മേ ബി ഇഫ് യു ഗോ ടു വെരി കോൾഡ് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് ഊട്ടി, ഓർ ഇഫ് യു ഗോ ടു കശ്മീർ, യു ക്യാൻ സീ ഗ്രീൻ ഹൗസ്. അവിടെ ചില്ലുകൾ കൊണ്ട്, ഗ്ലാസ് പാനൽസ് കൊണ്ട് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തണുപ്പാണെങ്കിൽ പോലും, പുറത്ത് തണുപ്പാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നല്ല സസ്യങ്ങൾ, അതായത് കേരളത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന തരം സസ്യങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ വളർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണും. അപ്പൊ അത് ചുറ്റുപാടും തണുപ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഗ്ലാസ് ചില്ലുകളിലൂടെ ചുറ്റുമുള്ള മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പോലും ചുറ്റുമുള്ള ചൂടിനെ അതിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ആ ഒരു അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആക്കം നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്. So let me read greenhouse effect, the name given to the phenomenon by which transparent gases of the atmosphere allow sunlight to warm the Earth's surface. Note the point, to warm the Earth's surface and then prevent that warmth from escaping back into the space. ഈ ഒരു സൂര്യന്റെ ഈ ഒരു താപത്തിനെ
പ്രകൃതിയിലെ പാളികൾക്കുള്ളിലൂടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ പാളികൾക്കുള്ളിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് തടയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു സന്തുലിത അവസ്ഥയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ സാധ്യമാകുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് വളരെയധികം സഹായകമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത്യാവശ്യമാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന്. Now, next is right to know laws. Again, I repeat, if you have any kind of doubt, we can discuss at the end of towards the end of the session, right? Give me a second. Okay. Next is the right to know laws. So right to know laws means regulations that require the disclosure of information about hazardous materials used, stored, emitted, or disposed of in a community when requested by local authorities of citizens, right? അതായത് റൈറ്റ് ടു നോ ലോസ് എന്നുള്ളത് ചില റെഗുലേഷൻസ് ആണ്, ചില പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില നിയമ ബന്ധനങ്ങളാണ്. റെഗുലേഷൻസ് ദറ്റ് റിക്വയർ ദ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽസ്. നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ചില എഫ്ലുവൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്രകൃതിക്ക് വളരെയധികം ഹാനികരമാകുന്ന ഇവ. അപ്പൊ ഇവ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഒരിക്കലും ഒരു നഗരത്തിന്റെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുനിരത്തിലോ ഒന്നും അത് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് റൈറ്റ് ടു നോ ലോസ് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ചില ചട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ടു നോ ലോസ്. Now, let's move on to the zero discharge technology. Technology that comprises industrial processes designed to prevent the release of any pollutant harmful to the environment. For example, recovery of solvents, cleansing rinses, and other chemicals used in manufacturing by collecting them and removing dissolved and suspended materials so the liquids can be reused. Zero discharge technology വളരെയധികം ചെലവുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ. ഐ ഡോണ്ട് നോ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സീറോ ഡിസ്ചാർജ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് ഡിസൈൻ ടു പ്രിവെന്റ് ദ റിലീസ് ഓഫ് എനി പൊല്യൂട്ടൻസ്. ചില ഫാക്ടറികൾ, ചില വലിയ ഫാക്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് സീറോ ഡിസ്ചാർജ് ടെക്നോളജി. അവിടെ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങൾ maybe in the form of effluents, maybe in the form of solvents, പലതരത്തിലുള്ള effluents, അതായത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ലിക്വിഡിന്റെ ഫോമാറ്റിൽ, സോളിഡിന്റെ ഫോമാറ്റിൽ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെ അവിടെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവയെ പുനരുപയോഗത്തിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക, റീയൂസ്. ഇത്തരം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ, ആ ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇതിനെയാണ് സീറോ ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സീറോ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാം. വീട്ടിൽ നിന്ന് സീറോ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അത് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആകാം, ഇറ്റ് കൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ്, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ്. ഇവയെ പുറന്തള്ളാതെ അതിനെ തന്നെ ചില പ്രക്രിയകളിലൂടെ ജലം തന്നെയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ സീറോ വേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. സീറോ വേസ്റ്റ് discharge, zero discharge technology. This is largely employed in the case of factories or large institutions. വളരെ വലിയ ചിലവേറിയതാണ് സീറോ ഡിസ്ചാർജ് ടെക്നോളജി. It is not an easy procedure anyway. If you do have any kind of doubt, please ask at the end of the session. Now, let's go to the exercises, which is the most important part of today's discussion. നമുക്ക് questions ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ set of questions നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. Answer the following
in a sentence or two. ഒരു സെന്റൻസിലോ രണ്ട് സെന്റൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിലോ ഒക്കെ മാത്രം പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ആക്ച്വലി only 1 mark. ഒരു മാർക്കിന് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ what I have noticed, or what we have noticed, is that many students write long and lengthy paragraphs. വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം ഒതുക്കിയാൽ മതിയാവും. Question number 1, what is the basis of life? ജീവന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? സോ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിലാണ് ജീവൻ നിലനിന്ന് പോകുന്നത്, അല്ലേ? നമ്പർ 2, വാട്ട് ആർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്? എന്താണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്? ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ്. ഒരു വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞു ഒതുക്കിയാൽ മതി. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ those products, those things that exist in the nature. പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് natural resources. Also, you can give some examples. Example, forest. Example, fossil fuels, etc. Question number 3, does Carson say that the town exists? റേച്ചൽ കാർസൺ ആ നഗരം ശരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. No. ആദ്യം ഉത്തരം no എന്ന് പറയണം. No, Rachel Carson does not. No, Rachel Carson had already said in the essay that it is an imaginary town. ഇതൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു നഗരമാണ്, ഒരു പട്ടണമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Right. Question number 4, where is the fable set? റേച്ചൽ കാർസന്റെ ഈ ഒരു കഥ എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? റേച്ചൽ കാർസൺസ് ഫേബിൾ ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ a imaginary town in America. അമേരിക്കയിലെ ഒരു സാങ്കല്പിക പ്രദേശത്താണ് ഇത് ഈ ഒരു കഥ നടക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. Question number 6, what happened to the town? ഈ നഗരത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? The town, as described in the story, has a disastrous ending. ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിനെ തുടർന്ന് ഒരു നഗരം നശിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. So do not worry about the fact that I am telling the answers immediately after the answer. That is just because I have this practice in writing answers. This means that if you really want to write very good answer, this means that you will have to do some homework at home, read the article well, read the question and try answering it. വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, വേർഡ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സെന്റൻസിലേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ എഴുതി നോക്കുക. Have some writing practice at home. Only then will you be able to attempt answers very fastly and also effectively. വളരെ എഫക്റ്റീവായി നല്ല രീതിയിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി നോക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് നല്ലൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. ബിക്കോസ് after the online classes you can utilize some of your time to giving yourself for some writing practice. ഇതിനർത്ഥം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എഴുതണമെന്നില്ല. You can select one, or you can try writing at least one sentence question. ഒരു സെന്റൻസിൽ എഴുതാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. So you will understand the difficulty and the process in which is required to write the answer. Question number 6, how does Carson suggest the use of chemical pesticide? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയില് റേച്ചൽ കാർസന്റെ ഈ കഥയില് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ ഉപയോഗം കാണിക്കുന്നത്? റേച്ചൽ കാർസൺ suggests the use of chemical pesticides through the presence of a white granular powder which is settled on the roofs of the houses in the town. ആ നഗരത്തിലെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന ചെറിയ പൊടി ഇനി കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൂചന കിട്ടുന്നത്. ഒരു കെമിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ, ഒരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗം കൊണ്ട്, പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടുവന്നൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ആ ഒരു നഗരത്തിനെ അന്ത്യം കുറിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്.
Now, the next is answer the following in about 50 words. അടുത്തത് 50 വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതാണ്. Okay. Now, this carries 2 marks. Question number 1, how are natural resources interconnected? എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം. Natural resources are all interconnected because the depletion of one of the resources will lead to the death of another resource. പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തുടർന്ന് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നാശം സംഭവിക്കുകയാണ്. I had already illustrated it using an example in the first class. ഒരു നദിയിലെ ജലം പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുമ്പോൾ, അവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള ജനജീവിതം, അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് ശുദ്ധജലം കിട്ടാതെ ആകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നദിയിലെ ജലം മലീമസമാകുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുള്ള കിണറുകളിലെ ജലത്തിനെ അത് ബാധിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഔട്ട് ദിസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. Question number 2, how does Carson describe the vegetation of the town before the blight? Carson എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നഗരത്തിലെ പിന്നെ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എസ്സേയിലേക്ക് തന്നെ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എസ്സേ. See, you can look at this very first paragraph. കണ്ടില്ലേ? അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Fields of grain and hillside of orchards, white clouds of bloom drifted above the green fields, and autumn oak and maple and birch set up a blaze of color. തുടങ്ങിയ ആ ഒരു വർണ്ണനയുണ്ട്. സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ്. എനിവേ, I cannot, if you really require my notes, I can write it and send it to you, but try to write your own answer. ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മെയിൻ ഐഡിയാസ് എടുത്ത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. So you will get to know the skill of writing the answers. Now, question number 3, what happened to the birds? The birds, പക്ഷികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവ ചിറകിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് നിലത്ത് കിടന്നു. So you can use this idea, just hear this idea and just employ it in your answer. The birds found it too difficult. After the disaster hit the town, the birds couldn't fly. They looked very weak and frail. They flipped their wings and lay on the ground and they died. ചിറകിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് നിലത്ത് കിടക്കുകയും മരണമടയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ എസ്സേയിൽ നിന്ന്